हाय एवरीवन वेलकम टू वॉइस आर ओडिया मीडियम। तो देखिबा आज आम ओडिया पेडागोजी शिक्षादान पद्धति शिक्षादान धारा बा उपाय को शिक्षादान पद्धति बोली कह जाए। अन्य भाषा कहले पद्धति होची शिक्षादान एक लक्ष्य साधन पाई एक माध्यम। यही पद्धति को अवलंबन कर शिक्षक शिक्षयित्री माने विभिन्न विषय रे शिक्षादान करती और छात्र छात्री उपयुक्त शिक्षण अनुभूतिर व्यवस्था करती। तो आम शिक्षादान कहले कौन बुझा शिक्षादान गोटे हूँ धारा और उपाय जहाँकि शिक्षक एवं शिक्षयित्री उभय छात्र छात्री को उत्तम शिक्षण जोगाइबारे साहाय्य करथांती। नेक्स्ट मातृभाषार अध्ययन कला बेले छात्र छात्री माने गद्य कविता व्याकरण अतिरिक्त साहित्य रचना लिखन इत्यादि विभिन्न विषय रे शिक्षा लाभ करती। सही विषय गुड़ी को पढ़ाइबा पई कि पद्धति अनुसरण करा सही संपर्क में आलोचना करिवार यही अध्यायर होची उद्देश्य। तो देखिबा मातृभाषा शिक्षा पाई उद्दिष्ट पुस्तक माध्यम अक्षर युक्ताक्षर शब्द और वाक्य शिक्षादान प्रणाली। मातृभाषा अंतर्गत विभिन्न विषय पढ़ाइबा समय रे पाठ्यपुस्तक को मुख्य अवलंबन भाव में ग्रहण करा जाय। आम जिते मातृभाषा पढ़ाऊे कौन करुचे ताके गोटे मुख्य माध्यम बोली ग्रहण करिथाउ। गद्य कविता अतिरिक्त साहित्य इत्यादि यही पाठ्यपुस्तक साहाय्य ही पढ़ा जाए। पिलामानंकु अक्षर शिक्षा देवा बेले शब्द और वाक्य संपर्क में शिखाइबा बेले पाठ्यपुस्तकर साहाय्य नियाई। पाठ्यपुस्तक को आश्रा करी चित्र और शब्द माध्यम पिलामानंकु वर्णमालार विभिन्न अक्षर सहित परिचित कराई दिया जाए। पाठ्यपुस्तक उपरे निर्भर करी गढ़ी उठे पाठ्यपुस्तक को अवलंबन करी पढ़िबा लेखिबार अभ्यास द्वारा पिला माने वर्णमालार अक्षर विभिन्न मात्रा युक्ताक्षर भाषा रे प्रचलित विभिन्न शब्द और वाक्य मानक संपर्क में परिचित हुअन्ति। क्रमशः अक्षर युक्ताक्षर शब्द और वाक्य विषय रे से माने आवश्यक ज्ञान हासिल करिथांती। तो पाठ्यपुस्तक होउची गोटिए मुख्य माध्यम मातृभाषा शिक्षादान रे पाठ्यपुस्तक होउची जहाँकि पिलार आम कौन कर वर्णमालार अक्षर विभिन्न मात्रा युक्ताक्षर भाषार प्रचलित विभिन्न शब्द और वाक्य मानक सह संपर्कित करिथाउ मातृभाषा शिक्षादान रे। नेक्स्ट गद्य शिक्षादान। आमे समस्ते गद्य रे भाव प्रकाश करूँ। भाव प्रकाश पाई गद्य हेउची एक स्वाभाविक सावलील माध्यम। गद्य सहित आमर संपर्क अति निबिड़। आमर सुख दुख हसकांद स्नेह प्रेम इत्यादि गद्य माध्यम ही प्रकाशित होता है। उपन्यास गल्प नाटक प्रबंध प्रभृति गद्य साहित्यर अंतर्भुक्त। यह साहित्यर एक मुख्य विभाग। मनिषर जीवनर प्रकृष्ट चित्र एथिरू मिली थाए। तेणु गद्य शिक्षा प्रति विशेष ध्यान दिया उचित। गद्य साहित्य शिक्षादान साधारण उद्देश्य है शिक्षादान कला बेले शिक्षादान शेष छात्र छात्रीगण विभिन्न शब्दर अर्थ जानिबे एवं सेगुड़ी को भाषा रे व्यवहार करिपारिबे। शुद्ध लिखन शुद्ध उच्चारण पाई समर्थ हेबे। भाषार विभिन्न प्रयोग और प्रवचन संपर्क धारणा पाइबे। छात्र छात्री पठन शक्तिर अभिवृद्धि हेब। साहित्यिक पाठरू आनंद अनुभव करिबा पाई समर्थ हेबे। नूतन नूतन विषय रे ज्ञान अर्जन करिबे। विभिन्न साहित्य शैलीर परिचय पाइबे। छात्र छात्री चिंता शक्ति युक्ति शक्ति कल्पना शक्तिर अभिवृद्धि घटिब। सेमानकर सृजन शक्तिर विकास साधन संभव हेब। स्वदेश प्रीति कर्तव्यबोध संबंध में सेमाने सचेतन हेबे। नेक्स्ट देखिबा कविता शिक्षादान। कवि मनर आवेग अनुभूति चिंता चेतना करी कवितारे रूप पाई। बाहर जगत रे कवि जहाँ देखे ताहा अंतर मध्यरे जो चिंतार तरंग उठे से सबको भाषा देई से कवि ताकू प्रकाश करते। बाह्य जगतर दृश्य एवं अंतर्जगतर चिंता चेतना अनुभूति भाषार सौंदर्य मध्य कवितारे रूपायित हुए। सौंदर्यर चित्रण हेउची कवितार मुख्य उद्देश्य। तो एटा कह कि कवि बाहर जो सबू भी दृश्य देखी थाए ताकू गोटे
କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଥାଏ। କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ତା'ର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେହି କାବ୍ୟିକ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ଏବଂ କବିତାରେ ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ ଆଧାର କରି ରହିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଅବଗତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ନିଜେ କବିତାର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କାବ୍ୟିକ ରସଜ୍ଞାନର ସମର୍ଥ କରିପାରିବେ। କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟରେ ଭାବଧାରା, ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ବା ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ, କବି ମନର କଳ୍ପନା, କବିତାର ଛନ୍ଦ, ଯତିପାଦ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆଧାର କରି କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବା ପରେ କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସଫଳ ଓ ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ। କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନର ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟର ଭାବଧାରା ବୁଝିପାରିବେ, କବି ମନର ଚିନ୍ତା, ଆବେଗ, ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା କରିପାରିବେ। କବିତା ପାଠ କରି ତାହାର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ବିକଶିତ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ବିକାଶ ଲାଭ କରିହେବ, ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବେ। କବିତାରେ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିବେ, ନିଜ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ପରିଚିତ ହେବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କବିତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାହିଁକି କରିଥାଉ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭାଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଭାଷାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବ୍ୟାକରଣ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାକରଣ ଅଧିକ ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ। ଏଥିରେ ବ୍ୟାକରଣ ସୂତ୍ର ଓ ନିୟମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଉପର ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ। ଏଥିରେ ସୂତ୍ର ଆଲୋଚନା ଥାଏ, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିଥାଏ। ସୂତ୍ର ବା ସଂଜ୍ଞାର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାଷାର କେତେକ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ତିନି ଫଳର ସମାହାର ତ୍ରିଫଳ, ସାତ ଋଷିଙ୍କର ସମାହାର ସପ୍ତର୍ଷି। ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏତିକି ଯଦି ଜାଣେ, ତେବେ ସେ କୌଣସି ସୂତ୍ର ମନେ ନ ରଖି ତିନି ଭୁବନର ସମାହାର ତ୍ରିଭୁବନ ବୋଲି କହିଥାଏ। 9ଟି ଗ୍ରହର ସମାହାର ନବଗ୍ରହ ବୋଲି କହିଦେଇପାରିଥାଏ। ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପଦ୍ଧତି ଆବଶ୍ୟକ ସେସବୁ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟାକରଣ ବହି ଧରି ପଢ଼ନ୍ତି ଓ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ସୂତ୍ର ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହା ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅବରୋହ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାକରଣ ସୂତ୍ରଟି କହନ୍ତି ଓ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ। ଅତଏବ ଏହା ଏକ ଅମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି। ପ୍ରୟୋଗ ବା ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦେବେ ଓ ପରେ ସେସବୁର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସୂତ୍ରଟି ବାହାର କରିବେ। ଏ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ପ୍ରୟୋଗରୁ ସାଧାରଣ ସୂତ୍ର ବା ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷଣ କ୍ରିୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏଣୁ ଏହା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ। ଏଥିରେ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଆରୋହ ଓ ଅବରୋହ ପ୍ରଣାଳୀ ନେବା ଉଚିତ। ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମନର ଭାବନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି? ମନର ଭାବନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ କହିପାରିବେ। ମନର ଭାବନାକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ବିରାମ ଚିହ୍ନକୁ ଜାଣିବେ ଏବଂ ସେସବୁର ବ୍ୟବହାରକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ଲିଖିତ ଭାଷାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ
କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ। ଶବ୍ଦ ଗଠନ ବାକ୍ୟ ଗଠନର କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହେବ। ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଓ ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟିବ। ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସାରକଥା ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦ୍ରୁତ ପଠନରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ। ଦ୍ରୁତ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥବୋଧର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଓ ଶୈଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଜାତ ହେବ। ପଠନ ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସାହିତ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେବ। ନୀରବ ପଠନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କେତେବେଳେ କରାଯାଇଥାଏ? ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଶୁଦ୍ଧ ଲିଖନ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ପ୍ରବଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପଠନ ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଲାଭ କରିବେ। ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବେ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକଶିତ ହେବେ। କବିଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆବେଗ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆମେ କାହାକୁ କହିଲେ? ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାକରଣ ଅଧିକ ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ ଓ ଏଥିରେ ବ୍ୟାକରଣ ସୂତ୍ର ଓ ନିୟମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଏହା ଉପର ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ ଓ ବ୍ୟବହାରିକଟା ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ। ଏହାର ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ଲିଖିତ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ବିରାମ ଚିହ୍ନକୁ ଜାଣିବେ ଏବଂ ସେସବୁର ବ୍ୟବହାର ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ଲିଖିତ ଭାଷାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଶବ୍ଦ ଗଠନ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ। ଦୁଇଟି ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଅବରୋହ ଓ ଆରୋହ। ଅବରୋହରେ କ'ଣ ହେବ? ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହା ପିଲାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାକରଣ ସୂତ୍ରଟି କହନ୍ତି ଓ ପରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆରୋହରେ ଶିକ୍ଷକ କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦେବେ ଓ ସେସବୁର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସୂତ୍ରଟି ବାହାର କରିବେ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।